गज वज के फतेह बुलायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने रब्बी फरमान होनी सरवण किया, गुरु पंचम पातशाह का बख्शिश किया दा फरमान, दीन दर्द निवार ठाकुर राखे जन की आप। वो अकाल पुरख दीन दुखियां दा, उन्हां निमाणियां दा, निताणियां दा आप रखिया करने वाला है और अपने सेवकों की लाजपत आप रखता है। गुरु साहब जी ने बख्शिश की, हुक्मनामे की आग्या लैके गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी का ओट आसरा लैके इस गुरमत सेमिनार को आरंभ करने की आग्या प्रवान करवाते हुए अरदास भी जुड़े हैं। जो एक गुरमत सेमिनार जिसका पोस्टर आप देख रहे हो, गुरु हरगोबिंद साहब जी के जीवन को समर्पित पीरी और मीरी के संकल्प को मुख रख के एक गुरमत सेमिनार रखा गया। बहुत देर तो स्टेजा राही अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं, सोशल मीडिया राही भी आप जी तक संदेशे पहुँचाए हैं और जाती तौर पर चिट्ठियाँ लिख के भी आप जी तक पहुँच की है। पर कई बार एक बड़ी निमोशी वाली गल साढ़े सामने आती है, आज दिन तक कम से कम मैनू नहीं पता चल सकिया कि किहड़ा तरीका वरत्या जाए कि आम संगत को सुचेत किया जाए कि तुसीं साडे कोल टाइम सिर पहुँच जाओ, ताकि असीं अपने इस प्रोग्राम को सिरे चाढ़ सकीए। जो दिते हुए साढ़े विषय होंदे ने उन्हां विषयां मुताबक असीं आप जी नाल विचारां साझीआं कर सकीए। मैनू कम से कम ये समझ नहीं आई, जो साधन असीं समझते हैं कि असीं आप जी नूं सोशल मीडिया राही, वट्सएप राही, गुरुद्वारियां में अनाउंसमेंटां करवा के, पर्सनल चिट्ठियां पा के आप जी को प्रेरणा सदका कि आप साढ़े पर टाइम सिर पहुँच जाओ। पर पता नहीं साड़ी कंडीशनिंग क्यों इहो जी हो गई कि असीं केवल अखीर ते पहुँचना या लेट ते पहुँचना, भावें सारे नहीं पर बहुतियां दी अप्रोच इहो जी होंदी है। और फिर आके एक गल असीं होर देखते हैं, बड़ी बारी देखने में आउंदी है, जे किसी कारण करके साडा प्रोग्राम लेट हो जाए, कुछ एक ऐसे अनसुखावे कारण बन जान, लेट की शिकायत हर एक नूं है, भावें वो मैं भी क्यों ना होवां, पर कभी ये शिकायत साड़ी नहीं आई कि असीं टाइम सिर पहुँच जाइए, ताकि असीं उस अपने प्रोग्राम को ठीक टाइम सिर शुरू कर सकीए। सुभाविक है कि ठीक टाइम सिर शुरू होएगा तो ठीक टाइम सिर खत्म भी होएगा। हुण जिन्हां विषयां नूं लैके आप जी नाल सांझ पानी है, बड़े इंपॉर्टेंट विषय हैं और बड़े इंटरस्टिड विषय भी हैं। शायद ही मेरे ख्याल सिख समाज दे विच कदे इन्हां विषयां बारे परचोल की गई हो, कदे वड्डियां स्टेजां ते होई होवे तो पता नहीं, पर खासकर जम्मू कश्मीर दे विच जे तक मेरा सफ़र इस मुहिम दे विच है, इस प्रोग्राम विच है, मैं कभी इन्हां विषयां ते प्रोग्राम नहीं देखे। अज उपराला किया साडे गुरु ग्रंथ साहिब स्टडी सर्कल के समुचे वीरां ने कि असीं इन्हां विषयां नूं लैके होर भी एक दो बारी असीं इत्थे प्रोग्राम उड़ीके हैं, जिन्हां में मृतक संस्कार का लिखिया कि मृतक संस्कार किवें करना चाहिए तो किवें असीं करदे हैं, आनंद कारज किवें करना चाहिए तो किवें करदे हैं। आप जी के सवाल जवाब भी ले, सानू लोगों की शमूलीयत हो गई, संगत सारी जुड़ गई, पर सानू फीडबैक ठीक नहीं मिली। फीडबैक जिन्होंने कहा भाई फीडबैक अपनी पाओ, कुछ सुझाव आए कि तुसीं सानू जी डॉकूमेंटेशन करियो, डॉकूमेंटेशन भी की, सोशल मीडिया पर पाया, हाथ जोड़ के बेनती की कि सानू तुसीं कमेंट पाओ, लिखती दे दिओ, जुबानी सुना दिओ, फोन करके सुना दिओ। कमेंट आए पर पता आए कि वाहिगुरू ते सतनाम, सिर्फ इतने कमेंट आए। हुण तुसीं आप सारे सूझवान बैठे हो, ये सहजे ही पछाण सकते हो कि वाहिगुरू सतनाम तो सानू की पता चलेगा कि साडा कीता होया प्रोग्राम ठीक है या नहीं। हर कोई चाहता है बदलाव होवे, हर कोई चाहता है, पर बदलाव किवें होवे? बदलाव लई असीं आप तो तैयार होईए। असीं कुछ नहीं मंगते किसी तो, सब लोग असीं समर्थ हाँ। गुरु ग्रंथ साहिब स्टडी सर्कल के समुचे वीर या तो पेंशनर हाँ या नौकरी में लगे हुए हैं, सारे समर्थ हाँ, किसी तो कुछ नहीं मंगते। सिर्फ आप तो एक गल मंग करते हैं, एक बेनती करते होंगे हैं कि सानू सहयोग दिओ तो टाइम सिर आ जाओ। अज के जो तीन बड़े विषय असीं विचारने हैं, वो तीन बड़े विषय हैं कि गुरु हरगोबिंद साहब जी का आगमन होंदा है, गुरता गद्दी ते विराजमान होंदे हैं, पीरी ते मीरी का संकल्प भी शुरू होंदा है।
ऐसा नहीं सी कि गुरु नानक साहब तो पहला पीर नहीं सन, पीर उस वेले भी है सन, बहुत सारे पीर सन, बड़े धार्मिक आगू सन, सारे पीर है सन। पर गुरु नानक साहब जी ने ऐसी किहड़ी गल आके की कि उस वेले दे मीर नूं भी वंगारिया, मीर ने पीर नूं अपनी अधीनगी च कर लिया। देखते हैं, असीं इतिहास पढ़ते हैं, जिहड़े पीर उहदी अधीनगी च आ गया, उस अधीनगी विच आके उसने की कीता, एक वातावरण सिरजिया। उस वातावरण सिरज के हर वो काम किया जिहड़ा काम मीर नूं चंगा लग्या, क्योंकि पीर उहदी अधीनगी भी सी। केवल तो केवल संसार विच जिस खिते विच असीं रहिंदे हां, इस खिते विच गुरु नानक एक ऐसे पीर होए जिन्हां ने उस वेले दे मीर नूं वंगारिया। आप लोगों ने सारे इतिहास तो जाणू हो, उस मीर नूं वंगार भी पाई और नाल दे नाल ज्ञान की खड़क भी चलाई ते लोह की खड़क भी चलाई। वो गल वखरी है कि सानू प्रत्यक्ष रूप में जाके गुरु हरगोबिंद साहब जी के सामने जिसले असीं पहुँचते हैं, उस वेले पहुँचते हैं, असीं ये गल देखते हैं। और बहुत सारे उस वेले के जानकार लोग इस गल तो भुलेखा भी खा गए, सिख समाज भी भुलेखा खा जाता है। अज इसे विचारों को असीं लैके आप जी नाल सांझ पावांगे कि बई उस वेले के वातावरण अनुसार किहो जी मीर ते पीर ने रलगढ़ करके वो वातावरण सिरज लिया, वो जो राजनीतिक हालत पैदा कर ले। अज भी अगर देखिए असीं संसार दे विच, अपने हिंदुस्तान दे विच भी देख लीए, कोई बड़ा फर्क नहीं जो लगता। तकरीबन उन्हां ही पाए हुए पूर्णियां ते सरकारां काम करी जांदियां। अज असीं इन्हां विषयां नूं विचारांगे। पहला जो साढ़े पास विषय होगा, वो विषय होगा ऐसे किहड़े राजनीतिक हालत पैदा किए गए जिस वेले गुरु हरगोबिंद साहब जी का आगमन होंदा है, गुरु अर्जन देव महाराज की शहीदी होंदी है, ऐसे किहड़े राजनीतिक हालत पैदा होया, ऐसा किहड़ा वातावरण सिरजिया गया। जो दूजा विषय असीं विचारांगे कि गुरु हरगोबिंद साहब जी के वेले ऐसा टर्निंग पॉइंट किहड़ा आ गया, जो असीं प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। सानू बहुत सारे टर्निंग पॉइंट लभदे हैं उस वेले, तो कई बार असीं ये भुलेखा भी खा जाते हैं कि गुरु नानक की लीह तो किते हटे हुए हैं। उस वेले के विद्वानों ने भी ये गल कही, तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बाकमाल उन्होंने जवाब भी दिता। ये दूजे विषय में विचारांगे। तीजा विषय जो बड़ा इंपॉर्टेंट तो अहम विषय है अज की इस कड़ी विच, वो है मीरी ते पीरी का संकल्प असल विच की सी, जो सानू सिख समाज दिता गया। जिस कहते हैं ना कि साढ़े पास धर्म ते राजनीतिक इकट्ठी है, एक की संकल्प सी जो सानू गुरु हरगोबिंद साहब जी ने दिता। ये धर्म के राजनीति का संकल्प, ये पीरी और मीरी का संकल्प की सी, इस विषय में विचारांगे। और तकरीबन 20 मिनट के समय का विषय होएगा, जिस विच आप जी के सवाल भी ले जाएंगे। सवालों लिए आप जी को जो समा मिलेगा वो भी आप जी को पैरामीटर दसते जाएंगे। आओ सब तो पहला असीं वीर जगजीत सिंह जी इस पहले विषय को निभाएंगे कि उस वेले राजनीतिक माहौल किहो जिहा होए। 20 मिनट के समय लिए आप जी नाल विचार साझी करनगे। 20 मिनट के समय असीं ये सारा विषय नाल सरवण करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज के सैमीनार का सब तो पहला विषय कि राजनीतिक माहौल जिहड़ा है गुरु काल में कैसा सी, खास करके वो दो गुरुआं के टाइम के उपर, गुरु अर्जन देव महाराज के टाइम से गुरु हरगोबिंद साहब जी के टाइम के उपर देखा जाए तो गुरु नानक देव पातशाह जी तो ही कोई ना कोई राजनीतिक माहौल जिहड़ा है वो बनया है और गुरु गोबिंद सिंह तक रहा। गुरु नानक देव पातशाह जी का जन्म 1469 में होया। सिकंदर लोधी का राज से जिहड़ा 1494 तक रहा। उस तो बाद 1521 दे विच बाबर का हमला होया। जदों गुरु नानक देव पातशाह जी मक्के तो सैदपुर पहुँचे तो सैदपुर विच उहदा बाबर का हमला होया। उत्थे बाबर नाल गलबात भी गुरु साहब की, गुरु नानक देव पातशाह जी की हुई। 1521 दे विच उहदा हमला होया। बाद विच 1525 तक उन्हें 4-5 हमले करके पंजाब के उपर पूरा काबज कर लिया। पठाणा नूं हराता सी। पठाणा नूं हटा के सिकंदर लोधी दे राज नूं खत्म करके आप राज के उपर बैठ गया सी ते हिंदुस्तान दे विच हौली हौली उहदा बोलबाला होना शुरू हो गया सी। फिर असीं देखते हैं कि बाबर तो बाद हमायूं आउंदा। इस तरह गुरु नानक देव पातशाह जी 1539 दे विच गुरु अंगद देव जी नूं गद्दी दिंदे आ ते उस वेले हमायूं जिहड़ा वो बैठा है। हमायूं 1540 दे विच गुरु अंगद देव जी नूं खडूर साहब मिलदा है। फिर उस तो बाद देखते हैं कि अकबर आया।
ਅਕਬਰ 3 ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 1552 ਤੋਂ 1574 ਤੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 1574 ਤੋਂ 1581 ਤੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 1581 ਤੋਂ 1606 ਤੱਕ, 30 ਮਈ 1606 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ 3 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। 1605 ਤੱਕ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 1605 ਤੱਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1606 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1705 ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 1705 ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 1605 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1627 ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1627 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1627 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 1629 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਕਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਆਪੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਅਕਬਰ 3 ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਰਮ ਦਿਲ ਸੀਗਾ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਿਆ 1581 ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਖੁਤਬਾ ਵੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਲ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਕਲ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦੀ ਭਤੀਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਉਸਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ, ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਜੋਧਾ ਬਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ। ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖੁਸਰੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖੁਸਰੋ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਔਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਨ, ਬੜੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੋ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਹਮਾਯੂੰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਜ਼ੀਆ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੈ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਇਨੇ ਅਕਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਸਨ। 14 ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸੌਹਰਾਵਰਦੀ ਅਖਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਖਾਨਦਾਨ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਾਵਤ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਅਖਾੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ
ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਿਲਾ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸਨੇ 1599 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੀ ਨਰਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੰਢ ਗੰਢ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਢ ਗੰਢ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸਰੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਖੁਸਰੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਧਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਢ ਸੁੰਢ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੌਂਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚਲਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਖੁਸਰੋ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਅਕਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੰਢ ਸੰਢ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਕਬਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1605 ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮਕਤੂਬਾਤ ਇਮਾਮ ਰਿਵਾਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ 47 ਨੰਬਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਪਸੰਦ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਨਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ 47 ਨੰਬਰ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਬੱਧ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਗਊਬੱਧ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਜ਼ੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਮਖਾਹ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਖਾਮਖਾਹ ਦਾ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਮੀਨੀ ਮਖਲੂਕ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੂੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1705 ਵਿੱਚ 1605 17 ਅਕਤੂਬਰ 1605 ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1606 ਨੂੰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ। ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1606 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮ ਥਾਨੇਸਰੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਮੱਕੇ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਸਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਸਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਹਿਆ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੁਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਸਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਕਾਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਤੁਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਖੌਫਨਾਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਹ 193 ਨੰਬਰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਖੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੱਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਖੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉੱਧਰ ਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਡੂਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਵ ਦੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 193 ਨੰਬਰ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 193 ਨੰਬਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ 193 ਨੰਬਰ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਉਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਕੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ 4 ਚੌਕੀਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ। 4 ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 4 ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਸਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਵੀ ਡਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਬੇਤਰੋਂ 4 ਚੌਕੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਕੀ ਚੱਲੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਚੌਕੀ। ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇਤਨਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਖੀ ਸਰਵਣੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 193 ਨੰਬਰ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1606 ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ 1606 1627 ਤੱਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬੇਲਿਆਂ 'ਚ ਘੋੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਇਸਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1610 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਦਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ, ਅਤੇ 1610 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1629 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ 1629 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 1629 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।